بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تسبیح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ یہ تسبیح 70 بار روزانہ پڑھنے سے قبر کا عذاب، جہنم کا عذاب حرام ہے۔ اس تسبیح سے جنت میں بغیر حساب اللہ کا دیدار کریں گے۔ وہ تسبیح یہ ہے۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے ایک ایسی عظیم اور بابرکت تسبیح کا ذکر لے کے آئے ہیں جس کا تعلق براہ راست ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت سے ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھا کرتے تھے اور جس کی فضیلت اتنی عظیم ہے کہ اگر کوئی شخص اسے روزانہ صرف 70 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ کے حکم سے اس کے لیے قبر کا عذاب اور جہنم کا عذاب حرام ہو جاتا ہے۔ سوچئے، آج کے دور میں جب انسان اس دنیا فانی مصروفیات میں اس قدر الجھ چکا ہے کہ آخرت کی فکر کمزور پڑتی جا رہی ہے، ایسے میں یہ تسبیح ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت اور کتنی عظیم خوشخبری ہے۔ ناظرین، ہم سب جانتے ہیں کہ قبر اور آخرت کا مراحل کتنے سخت ہیں۔ قبر کا اندھیرا، منکر نکیر کے سوالات، اعمال کا حساب، پلسرات اور پھر جنت یا جہنم کا فیصلہ، یہ سب مراحل ہر انسان کو طے کرنے ہیں۔ لیکن اللہ تعالی اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے، اس لیے اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ایسے اعمال بتا دیے جن سے یہ سختیاں آسان ہو جاتی ہیں۔ آج ہم جس تسبیح کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ صرف الفاظ نہیں بلکہ اللہ کی رحمت، مغفرت اور نجات کا ذریعہ ہے۔ یہ تسبیح ایسی ہے کہ جو شخص اسے پابندی سے پڑھتا ہے اس کے دل میں ایمان کی روشنی پیدا ہو جاتی ہے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کی روح کو سکون ملتا ہے اور اس کی زندگی میں برکت آتی ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ حدیث مبارکہ کے مطابق اس تسبیح کو پڑھنے والا جنت میں بغیر حساب و کتاب داخل ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے دیدار کی عظیم سعادت حاصل کرے گا۔ یہ وہ مقام ہے جس کی تمنا اولیاء، انبیاء اور صالحین نے کی اور اللہ نے یہ دروازہ اپنی امت کے عام افراد کے لیے بھی کھول دیا، بشرط یہ ہے کہ ہم اخلاص کے ساتھ اس تسبیح کو اپنائیں۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ اپنی زندگی بدلنے کے لیے آئے ہیں۔ اگر ہم روزانہ کے معمول میں سے چند منٹ نکال کر اس تسبیح کو اپنی زبان کا ورد بنا لیں تو ہماری دنیا بھی سنور سکتی ہے اور آخرت بھی۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، یہ تسبیح کے الفاظ بھی جانیں، اس کا طریقہ بھی سمجھیں اور نیت کریں کہ آج کے بعد ہم اس عظیم عمل کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قبر کا عذاب نہ ہو، جہنم سے نجات ملے اور جنت میں بغیر حساب داخلہ نصیب ہو تو اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں، عمل کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور تمہیں جو کچھ رسول دے لے لو اور جس سے روکے رک جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا اور اس کے بعد اس پر عمل کیا گیا تو جاری کرنے والے کو اپنے عمل کا ثواب بھی ملے گا اور اس کے اچھے طریقے پر چلنے والے دوسروں لوگوں کے عمل کا بھی ثواب ملے گا، جبکہ عمل کرنے والے لوگوں کے اسباب سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور جس شخص نے کوئی بڑا طریقہ گناہ کا ایجاد کیا جس پر اس کے بعد عمل کیا گیا تو اس پر اپنا گناہ بھی ہوگا اور ان لوگوں کا بھی جنہوں نے اس پر عمل کیا، جبکہ برے طریقوں پر عمل کرنے والے لوگوں کے اپنے گناہوں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میرے طریقے پر چلنے سے گریز کیا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ ایک یہود کسی مسلمان کا پڑوسی تھا، اسی یہود کے ساتھ اس کا مسلمان پڑوسی بہت اچھا سلوک کرتا تھا۔ اس مسلمان کی یہ عادت تھی کہ وہ ہر تھوڑی دیر پر یہ جملہ کہتا تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت پوری ہوتی ہے۔ جو کوئی بھی اس مسلمان سے ملتا وہ مسلمان اسے اپنا یہ جملہ ضرور سناتا تھا اور جو بھی اس کے ساتھ بیٹھتا اسے بھی ایک مجلس میں کئی بار یہ جملہ مکمل یقین سے سناتا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت پوری ہوتی ہے۔ اس مسلمان کا یہ جملہ اس کے دل کا یقین تھا۔ اس نے ایک سازش تیار کی، ایک یہودی نے ایک سازش تیار کی تاکہ اس مسلمان کو ذلیل و رسوا کیا جائے اور درود شریف کی تاثیر پر اس کے یقین کو کمزور کیا جائے اور اس سے یہ جملہ کہنے کی عادت چھڑائی جائے۔ یہودی نے ایک سنار سے سونے کی ایک انگوٹھی بنوائی اور اس سے تاکید کی کہ ایسی انگوٹھی بنائے
کہ اس جیسی انگوٹھی پہلے کسی نے نہ بنائی ہو۔ سنار نے انگوٹھی بنا دی۔ وہ یہودی انگوٹھی لے کر مسلمان کے پاس آیا۔ حال احوال کے بعد مسلمان نے اپنا وہی جملہ، اپنی وہی دعوت دہرائی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے، ہر حاجت، ہر مراد پوری ہوتی ہے۔ یہودی نے دل میں کہا کہ اب بہت ہو گیا، اب بہت جلد یہ جملہ تم بھول جاؤ گے۔ کچھ دیر بعد بات چیت کے بعد یہودی نے کہا، میں سفر پر جا رہا ہوں، میری ایک قیمتی انگوٹھی ہے، وہ آپ کے پاس امانت رکھ کر جانا چاہتا ہوں، واپسی پر آپ سے لے لوں گا۔ مسلمان نے کہا، کوئی مسئلہ نہیں، آپ بے فکر ہو کر انگوٹھی میرے پاس چھوڑ جائیں۔ یہودی نے وہ انگوٹھی مسلمان کے حوالے کی اور اندازہ لگا لیا کہ مسلمان نے وہ انگوٹھی کہاں رکھی ہے۔ رات کو وہ چھپ کر اس مسلمان کے گھر کودا اور بالآخر انگوٹھی تلاش کر لی اور اپنے ساتھ لے گیا۔ اگلے دن وہ سمندر پر گیا اور ایک کشتی پر بیٹھ کر سمندر کی گہری جگہ پہنچا اور وہاں وہ انگوٹھی پھینک دی اور پھر اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ اس کا خیال تھا کہ جب واپس آؤں گا اور اس مسلمان سے اپنی انگوٹھی مانگوں گا تو وہ نہیں دے سکے گا، تب میں اس پر چوری اور خیانت کا الزام لگا کر خوب چیخوں گا اور ہر جگہ سے اسے بے عزت کروں گا۔ وہ مسلمان جب اپنی اتنی رسوائی دیکھے گا تو اسے خیال ہوگا کہ درود شریف سے کام نہیں بنا اور یوں وہ اپنا جملہ، اپنی دعوت چھوڑ دے گا۔ مگر اس نادان کو کیا پتا تھا کہ درود شریف کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہودی اگلے دن واپس آ گیا، سیدھا اس مسلمان کے پاس گیا اور جاتے ہی اپنی انگوٹھی طلب کی۔ مسلمان نے کہا، آپ اطمینان سے بیٹھے، آج درود شریف کی برکت سے میں صبح دعا کر کے شکار کے لیے نکلا تھا تو مجھے ایک بہت بڑی مچھلی ہاتھ لگ گئی ہے۔ آپ سفر سے آئے ہیں، وہ مچھلی کھا کر جائیں۔ پھر اس مسلمان نے اپنی بیوی کو مچھلی صاف کرنے پکانے کے لیے تیار کیا۔ مچھلی صاف کرنے اور پکانے پر لگا دیا اپنی بیوی کو۔ اچانک اس کی بیوی زور سے چیخی اور اسے بلایا۔ وہ بھاگ کر گیا تو بیوی نے بتایا کہ مچھلی کے پیٹ سے سونے کی انگوٹھی نکلی ہے اور یہ بالکل ویسی ہی ہے جیسے ہم نے اپنے یہود پڑوسی کی انگوٹھی امانت رکھی تھی۔ وہ مسلمان جلدی سے اس جگہ گیا جہاں اس نے یہود کی انگوٹھی رکھی تھی۔ انگوٹھی وہاں موجود نہیں تھی۔ وہ مچھلی کے پیٹ والی انگوٹھی یہودی کے پاس لے آیا اور آتے ہی کہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت پوری ہوتی ہے۔ پھر اس نے وہ انگوٹھی یہودی کے ہاتھ پر رکھ دی۔ یہودی کی آنکھیں حیرت سے باہر، رنگ کالا پیلا اور ہونٹ کانپنے لگے۔ اس نے کہا، یہ انگوٹھی کہاں سے ملی؟ مسلمان نے کہا، جہاں ہم نے رکھی تھی وہاں ابھی دیکھی، وہاں تو نہیں ملی، مگر جو مچھلی آج شکار کے لیے اس سے پیٹ سے مل گئی ہے، معاملہ مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے، مگر الحمدللہ آپ کی امانت آپ کو پہنچ گئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے پریشانی سے بچا لیا۔ بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت و مراد پوری ہوتی ہے۔ یہودی تھوڑی دیر کانپتا رہا، پھر بلک بلک کر رونے لگا۔ مسلمان اسے حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ یہودی نے کہا، مجھے غسل کی جگہ دے دیں۔ غسل کر کے آیا اور فوراً کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت پڑھنے لگا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ وہ بھی رو رہا تھا اور اس کا مسلمان دوست بھی، اور مسلمانوں سے کلمہ پڑھ رہا تھا۔ وہ مسلمان اسے کلمہ پڑھا رہا تھا اور یہودی یہ عظیم کلمہ پڑھ رہا تھا۔ جب اس کی حالت سنبھلی تو مسلمان نے اس سے وجہ پوچھی۔ اب اس نو مسلم نے سارا قصہ سنا دیا۔ مسلمان کے آنسو بہنے لگے اور وہ بے ساختہ کہنے لگا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت و مراد پوری ہوتی ہے۔ ایک دن بغداد کی گلیوں میں سخت گرمی تھی، سورج سر پر آگ برسا رہا تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کے ساتھ درس سے فارغ ہو کر واپس جا رہے تھے۔ راستے میں ایک بوڑھا یہودی ملبے تھا، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے اور چہرہ غبار آلود، ہاتھ میں ٹوٹی ہوئی چٹائی۔ امام شافعی نے شاگردوں کو روکا اور بوڑھے کے پاس بیٹھ گئے۔ پیار سے پوچھا، اے بزرگ کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ بوڑھے نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، میرا ایک نوجوان بیٹا مر گیا ہے، میں غریب ہوں، کفن تک نہیں ہے، لوگ مجھے یہودی کہہ کر دفن کرنے سے بھی انکار کر رہے ہیں، میں اسے کندھا دینے والا بھی نہیں ڈھونڈ پا رہا ہوں۔ یہ سنتے ہی امام شافعی کی آنکھیں بھر آئیں۔ انہوں نے اپنا عمامہ اتارا، اپنی چادر اتاری اور بوڑھے کے سامنے رکھ دی۔ پھر شاگردوں سے فرمایا، آؤ آج ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم اس یہودی کے بیٹے کا جنازہ اٹھائیں گے۔ شاگرد حیران رہ گئے۔ کسی نے عرض کیا کہ یہ تو یہودی ہے، ہم کیوں؟ امام شافعی نے مسکرا کر فرمایا، اے میرے بیٹوں،
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अल्लाह के सारे बंदे एक ही कुम्बे के रुकन हैं। अल्लाह को सबसे ज्यादा प्यार वो है जो उसके कुम्बे के लिए सबसे ज्यादा नफा पहुंचाए। अगर आज हम इस यहूदी के बेटे का जनाजा ना उठाएंगे तो कयामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछेंगे, शाफई मेरी हदीस कहाँ गई? ये कहकर इमाम शाफई खुद जनाजा उठाने के लिए उठे। शागिर्दों ने भी हाथ बढ़ाया। पूरे बगदाद ने देखा कि इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह एक यहूदी बच्चे का जनाजा कंधे देकर कब्रिस्तान जा रहे हैं। कब्र पर जब लाश उतारी गई तो बूढ़ा यहूदी रोते हुए इमाम शाफई के पांव पर गिर पड़ा और बोला, ऐ अल्लाह के वली, आज तुमने मुझे बताया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन क्या है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इमाम शाफई ने उसे उठाया, सीने से लगाया और रोने लगे। फिर खुद उस बूढ़े को गुस्ल दिया, अपने हाथों से कफन पहनाया और नमाज जनाजा पढ़ाई। वापसी पर शागिर्दों ने पूछा, या इमाम, आपने एक यहूदी के बेटे का इतना एहतमाम क्यों किया? इमाम शाफई ने आसमान की तरफ देखा और फरमाया, आज एक जनाजे ने मुझे जन्नत दिखा दी और एक यहूदी ने मुझे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन सिखा दिया। ऐ अल्लाह, हमें भी शाफई जैसा दिल अता फरमा कि हम इंसानियत को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत से आशना कर सकें। मोहतरम नाजरीन, चलते हैं वजीफे की जानिब। ये वो तस्बीह है जिसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद पढ़ा करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को भी ये तस्बीह पढ़ने की तलकीन फरमाया करते थे। जो शख्स 70 मरतबा ये तस्बीह पढ़ेगा, कब्र और जहन्नुम का अजाब इस पर हराम कर दिया जाएगा और इस तस्बीह से जन्नत में बगैर हिसाब अल्लाह ताला का दीदार नसीब होगा। वो तस्बीह ये है, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। ये तस्बीह पढ़ने से पहले आपने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दरूद पाक का नजराना पेश करना है। दरूद पाक की फजीलत बहुत ज़्यादा है जो मैं पहले और ऊपर बयान कर चुकी हूँ। कोई भी वजीफा या दुआ मांगने से पहले दरूद पाक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी दरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने 70 मरतबा ये तस्बीह पढ़नी है, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। 70 मरतबा ये पढ़ने के बाद आपने एक तस्बीह अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम व आतूबु इलैह पढ़ना है। ये एक तस्बीह पढ़ने के बाद आपने आखिर में एक मरतबा सूरह यासीन की तिलावत करनी है, दोबारा दरूद शरीफ पढ़ना है जो शुरू में पढ़ा था। नाज़रीन किराम, आखिर में हम आप सबसे यही गुजारिश करेंगे कि इस बाबरकत तस्बीह को महज एक वीडियो ये तहरीर तक महदूद ना रखें, बल्कि उसे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। जो तस्बीह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हो, उसकी बरकतों का अंदाज़ा अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं है। अगर रोज़ाना सिर्फ 70 मरतबा खुलूस दिल के साथ ये तस्बीह पढ़ ली जाए तो कब्र और जहन्नुम के अजाब से निजात, जन्नत में बगैर हिसाब दाखिला और अल्लाह ताला के दीदार जैसी अजीम नेमतों की उम्मीद रखी जा सकती है। याद रखें, निजात का रास्ता मुश्किल नहीं, बस नीयत सच्ची होनी चाहिए और जुबान जिक्र इलाही से तर रहनी चाहिए। आज ही अहद करें कि हम इस तस्बीह को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे, खुद भी पढ़ेंगे और अपने घर वालों को, दोस्तों और अजीज़ों तक भी पहुँचाएंगे ताकि सब इस अजीम अजर में शरीक हो सके। नाज़रीन किराम, यूँ तो कुरान पाक में नाजिल की गई हर एक सूरत, बल्कि हर एक आयत, हर एक लफ्ज़, हर एक हर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला की अजमत और बुजुर्गी का ऐलान कर रहा है। लेकिन एक ऐसी मुबारक तस्बीह है जो कि अल्लाह ने खास गरीबों को नमाज के लिए कुरान पाक में नाजिल फरमाई है। जो भी हर रोज इस लफ्ज की तस्बीह को पढ़ने से अपना मामूल बना लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाह माफ कर देते हैं और उसकी जितनी भी हाजतें हों पूरी हो जाती है। चंद ही दिनों में वो अमीर से अमीर तर हो जाता है। लोग उसके ऊपर बरसती दौलत की बारिश देखकर हैरान हो जाते हैं। इस तस्बीह को, इस लफ्ज के बारे में बताने से पहले आपको एक ऐसा अमल बताते हैं कि कुरान में बार बार ताकीद फरमाई गई है। चुनांचा अल्लाह तबारक व तआला ने बार बार कुरान में अपने नबी आखिरुज़्ज़मां और आपके सहाबा की औलाद तमाम मोमिनीन को जिस अमल को बार बार करने की ताकीद फरमाई है वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है। सूरह बकरा में इरशाद बानी है,
बस तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हें याद करूंगा और मेरा शुक्र अदा करो। और सूरह इब्राहिम में फरमाया, जब तुम्हारे रब ने ऐलान किया कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो यकीनन मेरा अजाब बहुत सख्त है। सूरह लुकमान में फरमाया, हमने लुकमान को हिकमत दी कि अल्लाह का शुक्र अदा करो, और शुक्र करता है वो अपने ही फायदे के लिए करता है, और जो कोई नाशुक्री करता है तो बेशक अल्लाह बेनियाज है, सब खूबियों वाला। उसी तरह सूरह नहल में फरमाया गया, बस अल्लाह का दिया हुआ हलाल और पाक रिस्क खाओ, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करो। अगर तुम सिर्फ इसी की इबादत करते हो तो सूरह मोमिनून में फरमाया गया है, हमने इस रास्ता दिखाया है, ख्वाब शुक्रगुजार बने या ना बने। नाज़रीन इकराम, ये तमाम उसी तरह की बहुत सी आयत शुक्रगुजारी की अहमियत और नाशुक्री से बचने की तलकीन करती है और हमें याद दिलाती है कि शुक्रगुजारी करना अल्लाह की अता की गई है नेमतों की कदर करने का एक बेहतरीन तरीका है, और शुक्र अदा करना ही वो अमल है जिसके सबब अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसान को और ज़्यादा से ज़्यादा अता फरमाता है। इसी हवाले से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एक वाक़या बड़ा ही मशहूर है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर अल्लाह ताला से हम कलाम होना रवाना हुए तो रास्ते में एक शख्स से मुलाकात हुई। अल्लाह ने उसको रिस्क की खास फरामानी अता कर रखी थी। उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की कि ऐ रसूल खुदा, मेरे रब से ज़रा मेरे मुतालिक दरियाफ्त कीजिएगा कि मेरे लिए क्या हुक्म है, मेरे पास इतना रिस्क है कि संभाला नहीं जा सकता। मूसा अलैहिस्सलाम ज़रा आगे रवाना हुए तो एक और शख्स को देखा, उसने रेत से जिस्म को ढांप रखा था। उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ कलीमुल्लाह, मेरे रब से मेरी कैफियत अर्ज कर दीजिएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर पहुंचे और पहले वाले आदमी के मुतालिक दरियाफ्त किया तो अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि उससे कहो हमारी नाशुक्री करे। जब दूसरे के मुतालिक पूछा तो फरमाया, उससे कहो कि हमारा शुक्रगुजार बन जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वापसी होते हुए पहले आदमी से कहा कि अल्लाह फरमाते हैं कि तुम मेरी नाशुक्री करो, तुम्हारे रिस्क में कमी वाक़े हो जाएगी। उसने आंखों में आंसू भरते हुए कहा कि ऐ मूसा, मैं इतना कुछ देने वाला रब का नाशुक्रा बंदा कैसे बन सकता हूँ। आप आगे चले गए और दूसरे आदमी से मिलकर कहा, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उसका शुक्रगुजार बंदा बन जाओ तो वो तुम्हें और ज्यादा देगा। तो नाजरीन, इसने इंतहाई मायूसी से जवाब दिया कि मैं किस बात का शुक्र अदा करूं, मेरे पास ऐसा ही क्या है जिस पर मैं शुक्र अदा करूं। अभी उसकी बात मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि हवा चली और जिस्म पर से रेत भी उड़ गई। नाज़रीन, जो शख्स रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ता है वो ये जानता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी शुक्र से भरपूर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शब रोज एहसान मंदी की तस्वीर से, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे पीछे दाएं बाएं मुतवासिर अल्लाह की नेमतों का बरसता देखते थे तो आप अल्लाह की हम्द सना और तकदीस बयान करते थे। बल्कि अगर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीसे मुबारका का बगौर मुताला करें और आपके बताए हुए अस्कार और दुआओं का जायजा लें तो आपको नजर आ जाएगा कि वो रब ताला की हम्द सना, तारीफ, किबरियाई और शुक्र इम्तिनान में भरी हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सना मदा और दुआ सब हम्द बारी ताला शानू पर मुश्तमिल है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब ने आपसे फरमाया, करीब है कि आपका रब आपको मकाम महमूद पर खड़ा करे। इससे नेमतों को पायदार मिलती है और इंसान के हालात साजगार हो जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को देखा जिसने बोसीदा कपड़े पहन रखे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तेरे पास माल है? उसने कहा, हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला तुझे माल दे है तो फिर उसके नेमत और करम का असर भी तुझ पर दिखाई देना चाहिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबा अल्लाह अज़्ज़ व जल पसंद करता है कि वो अपनी नेमत का असर अपने बंदे पर देखे। यही वो मकाम है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने परवरदिगार की सना बयान करेंगे। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपने रब को देखते ही सजदे में गिर जाऊंगा और जब तक उसे मंजूर होगा वो मुझे सजदे में ही पड़ा रहने देगा। उसके बाद इरशाद होगा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपना सर उठाओ, तुम जो कहोगे सुना जाएगा, जो सवाल करोगे तुम्हें अता किया जाएगा और जो सिफारिश करोगे उससे कबूल किया जाएगा। मैं उस वक्त अल्लाह ताला की ऐसी तारीफ करूंगा जो अल्लाह ताला मुझे सिखाएगा, फिर सिफारिश करूंगा तो मेरे लिए मखसूस लोगों की हद मुकर्रर की जाएगी। मैं उन्हें जन्नत में लेकर जाऊंगा।
यूं ही देख के रात को बरकत की चाबी और खुशियों का दरवाजा है, वो ज्यादा सवाब लेने का रास्ता है और अल्लाह के कुर्ब का जरिया है। इससे नेमतों को पायदारी मिलती है, बरकतें कायम रहती है और हालात साजगार हो जाते हैं। हमसे नेमतों का दाम मिलता है, रिज़्क़ में फरावानी होती है, अल्लाह की रहमतों का पेदर पे नजूल होता है। हम तमाम ऐमाल का ताज वफा की दलील और एहसान की शर्त है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के मुकाम मर्तबा और अपने खालिक व मौला की इज्मत को सब लोगों से ज्यादा जानने वाले थे। जो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करता है वो देखता है कि आपके जिस्म मुबारक का हर अज़ू रब ताला की शुक्रगुजारी में मसरूफ रहा करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल शुक्रगुजार, जुबान जिक्र इलाही में मशगूल, रूह आसमानों और जमीनों में अल्लाह की तस्बीह बयान करने वाली और एज़ा अपने रब की रजा में मसरूफ अमल रहते थे। लिहाजा आप सब लोगों से बढ़कर अपने रब की शुक्रगुजार और अपने मौला की सबसे ज्यादा हम्द करने वाले थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी दिन अपने रब का दिल से भी शुक्र अदा किया जिस दिन आपको कामिल यकीन हो गया कि हर छोटी बड़ी नई पुरानी और जाहिर और बातिन नेमत सिर्फ अल्लाह वहदहू ला शरीक की तरफ से है, जो बुलंद शान वाला है। मोमिन के नजदीक शुक्रगुजार दिल होना उबूदियत के अरकान में से है, क्योंकि वो यकीन रखता है कि उसे हासिल होने वाली हर नेमत सिर्फ अल्लाह की रहमत से है। सैयदना सुबहान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर कोई शुक्रगुजार करने वाला दिल और जिक्र करने वाली जुबान रखे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान से भी अपने रब का शुक्र अदा किया और हमेशा अपने रब हम्द सना करते थे, मसरूफ रहा करते थे अपने रब की हम्द सना में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी और गमी, सख्ती व आसानी, हर जमा व मकाम में हमेशा रब्बे रहमान की हम्द सना के नगमे गाते। खाना खाते तो अपने रब की हम्द सना करते, कोई मशरूब पीते तो अपने खालिक का शुक्र अदा करते, कपड़े पहनते तो अता करने वाली की तारीफ बयाते, तो सवारी पर सवार होते तो अपने रब की नेमत का इतराफ करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमली तौर पर शुक्रगुजार थे, बल्कि आप मुश्किल तरीन और दर्दनाक हालात में भी अपने रब के शुक्रगुजारी से गाफिल नहीं हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मरवी है कि ग़ज़वे उहद में आप शिकस्त की हालत में जख्मों से चूर वापस आए, जबकि आपके कई सहाबा किराम को शहीद कर दिया गया। आपके नूरानी चेहरे को जख्मी कर दिया गया था और रवाई दांत तोड़ दिया गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बराबर हो जाओ यहाँ तक कि मैं अपने रब की सनाह करूं। सो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को शुक्र करने के निहायत लतीफ और पुरहिकमत माना सिखा गए कि मसाइब पर भी अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए और उसी की तारीफ की जाए, क्योंकि ये यकीन तस्लीम का आला दर्जा और रिजा का सबसे ऊंचा मुकाम है और रिजा सबर से अरफा है। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने मारिका उहद का जिक्र करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के शुक्र जिक्र का किया करते थे। चुनांचे फरमाया, जो कोई अपनी एड़ियों पर फिर जाए तो वो अल्लाह सब कुछ भी बिगाड़ ना सकेगा और अल्लाह का शुक्र अदा करने वालों को जद अल जल्द जजा दे जाएगा। हालांकि हम्द सना, उसका शुक्र, उसकी रिजा और मजीद नेमतों का बाइस। अल्लाह ताला ने सब हम्द करने वालों से पहले खुद अपनी हम्द की है, तमाम शुक्रगुजारों से पहले अपनी जात की कदरदानी की है और तमाम सना करने वालों से पहले अपनी जाते मुकद्दस की सना की है। चुनांचे फरमाया, सब तारीफ अल्लाह ताला ही के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है। एक दूसरे मुकाम पर फरमाया, सारी हम्द अल्लाह ताला ही के लिए है जिसने अपने बंदे पर किताब नाजिल की और उसमें कोई शक नहीं रखी, और फरमाया, कह दीजिए सब तारीफ अल्लाह ही के लिए है जिसने कोई औलाद नहीं बनाई। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की नमाज में इतना लंबा क़याम करते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक फूल जाया करते थे। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक मरतबा अर्ज किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इतनी ज्यादा मुशक्कत क्यों उठाते हो? हालांकि अल्लाह ताला ने आपकी अगली पिछली तमाम लग़ज़िशें माफ कर दी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो क्या फिर मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बंदा बनना पसंद ना करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल इबादत और क़ुर्ब इताअत के साथ साथ अल्लाह के शुक्र की तर्जुमानी की। रात के पिछले पहर जब लोग आराम की नींद सोए हुए होते, क़याम किया, तवील किया, मुनाजात और रुकू सुजूद की कसरत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शौक था, आपने अल्लाह के वादे, अल्लाह ने आपकी अगली पिछली तमाम खताएं माफ कर दी कि पेशे नजर अमल को तर्क नहीं किया, बल्कि उसकी वजह से मजीद इताअत और बकसरत नवाफिल अदा करने,
خود کو عبودیت کی چوکھٹ پر ڈال دیا اور اپنی نیند اور آرام کے اوقات میں اللہ مالک الملک کی مناجات اور شکر میں صرف کیے، کیونکہ کرم و احسان کرنے والوں کا یہ حق ہے اس کا شکر کیا جائے اور کثرت سے اس کی حمد و ثنا کی جائے۔ وہ اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی بے در پہ حمد و ثنا کرتے تھے اور اپنے خالق کی کثرت سے ثنا کیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہوئے فرمایا کرتے، اے اللہ حمد تیرے ہی لیے ہے، تو آسمان و زمین کو روشن کرنے والا ہے، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہے، تو آسمان و زمین کو کنٹرول کرنے والا ہے، تمام حمد و ثنا تیرے ہی لیے ہے، تو آسمانوں کا زمینوں کا رب ہے اور جو کچھ اس میں ہے سب کا رب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں اللہ کی ربوبیت پر اس کی حمد ہے، کیونکہ وہی خالق رازق کائنات میں تصرف اور اس کی تدبیر کرنے والا ہے، جس کی بنا پر وہ اس بات کا مستحق ہے کہ بندے اس کا شکر ادا کریں، اور ہمارے رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام شکر گزاروں میں سحر فرصت ہیں، اور یہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے حاکم و قیوم ہونے کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے بندوں کی اصلاح کرے، اس کے معاملات کو چلائے اور اس کی مصلحتوں کا خیال رکھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد اسی عظیم فضل کے باعث تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہوئی کتاب قرآن مجید کا آغاز بھی اللہ کی حمد کے ساتھ ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سب تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر کی ایک اور نہایت خوبصورت قسم بیان فرمائی، اور وہ یہ ہے باری تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار، ان کا تذکرہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اپنے رب کی نعمت کو بیان کرتے رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس نے بوسیدہ کپڑے پہن رکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تیرے پاس مال ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ تجھے مال دیا ہے تو پھر اس کی نعمت اور کرم کا اثر بھی تجھ پر دکھائی دینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ عز و جل پسند کرتا ہے کہ وہ اپنی نعمت کا اثر اپنے بندے پر دیکھے۔ ان احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو شکر کا یہ طریقہ سکھایا کہ اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کیا جائے، اس کا اظہار کیا جائے، اور زبان سے انعام کرنے والوں کی ثنا کی جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے اسی طرح لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں کہ کیا ہم میں سے یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہے؟ ہاں، کیا اللہ اپنے شکر گزاروں بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نیند سے بیدار ہو کر سب سے پہلے جو کلمہ ارشاد فرماتے وہ اللہ کی حمد و ثنا پر مبنی ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد دوبارہ زندگی دی اور اسی کی طرف اٹھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں دعا دیتے تھے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حال کر دینے والی تھکاوٹ کے بعد آرام سے نیند آنے پر بھی اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرتے اور اس بات پر بھی اس کی تعریف و ثنا کرتے اس نے روح کو لوٹایا تاکہ آپ خوبصورت دن اور امید و عمل سے بھرپور زندگی کا استقبال کریں۔ نیز اس صبح کی نعمت پر بھیاں پہ رب کی حمد و ثنا کرتے جس نے پوری شان و شوکت سے کائنات کو ڈھانپ لیا ہے اور اس کی کرنوں نے ہر سو اجالا کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بشارت دیتے ہوئے فرمایا، جس نے صبح کے وقت یہ کہہ لیا، اے اللہ مجھے جو بھی نعمت حاصل ہے وہ تجھ اکیلے ہی کی طرف سے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، سو تیرے ہی حمد ہے اور تیرا ہی شکر ہے، تو اس نے اپنے اس دن کا شکر ادا کر لیا۔ اور جس نے شام کے وقت اس طرح کی کہہ دیا تو اس نے اپنی اس رات کا شکر ادا کر لیا۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے اور جو کچھ اس نے عطا کیا ہر حال میں اس پہ خوش رہنے کی توفیق بھی دی۔ اگر ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ثواب کی نیت سے آگے ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمایا اور جو نہیں مانگ سکے اسے بھی مقدر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔